Welcome in this lecture. In this lecture, we are going to learn the topic, and this topic is pollination. Question is that what is mean by pollination? Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma. What is mean by pollen grain? Pollen means what? The pollen or pollen grain, these are the haploid cell or these are the microspore which produce inside the anther. अँथरच्या आतमध्ये जो मायक्रोस्पोर इथे फॉर्म होतो, मायक्रोस्पोर, दॅट मायक्रोस्पोर is called as the pollen grain, and this pollen grain transfer from anther to stigma. This process is called as the pollination. But if this pollination, these are takes place in a same flower, जर आता हे pollination किंवा हे transfer of pollen grain anther to stigma होत असेल आणि हे जर एकाच फ्लावरमध्ये होत असेल, then this is called as the autogamy. Then this is called as the autogamy, or this is called as the self pollination. This is self pollination or autogamy means transfer of pollen grain from anther to stigma in a same flower. एकाच फ्लावरमध्ये पोलन ग्रेन anther पासून निघत असेल आणि त्यानंतर स्टिग्मावरती लँड होत असेल, तर this is called as the self pollination or autogamy. And this happen in the flower, and that flower is the bisexual flower. These are always happen in the bisexual flower. What is mean by bisexual flower? The bisexual flower, the flower which having both part, androecium and gynoecium, that is the stamen, and this flower also having the carpel. अशाच फ्लावरमध्ये इथे सेल्फ पॉलिनेशन किंवा ॲटोगॅमी पॉसिबल आहे, ज्या फ्लावरमध्ये दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह पार्ट आहे. यामध्ये फर्स्ट आहे इथे अँड्रोशियम आणि सेकंड म्हणजेच यामध्ये गायनोशियम. द बोथ इसेन्शियल होल्स दीज आर प्रेझेंट इन द फ्लावर, अँड दॅट फ्लावर इज कॉल्ड एज द बायसेक्सुअल फ्लावर or hermaphrodite flower. And in this flower the self pollination these are takes place or these are occurs. मग सेल्फ पॉलिनेशन अशाच फ्लावरमध्ये होऊ शकतं जे यामध्ये फ्लावर कसं असेल तर यामध्ये बायसेक्सुअल फ्लावर इथे असेल. बट समटाइम द बायसेक्सुअल फ्लावर दीज आर प्रेझेंट, बट इन विच सेल्फ पॉलिनेशन दीज आर नॉट ऑकर्स और दीज आर नॉट हॅपन. इन दिस केस द क्रॉस पॉलिनेशन दीज आर टेक्स प्लेस. बट कधी असंही होऊ शकतं की यामध्ये जे फ्लावर आहे तर ते बायसेक्सुअल फ्लावर आहे, म्हणजे दोन्ही इसेन्शियल होल्स असून देखील अँड्रोशियम पण आणि गायनोशियम पण दोन्ही रिप्रोडक्टिव्ह होल असून देखील एखाद्या फ्लावरमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन इथे होऊ शकतं किंवा सेल्फ पॉलिनेशन इथे अवॉइड होऊ शकतं. अवॉइड म्हणजे इथे टाळलं देऊ शकतं. मग असं का होऊ शकतं? बिकॉज ऑफ the flower this show the chasmogamous character, chasmogamous or chasmogamy. In this flower you can see the both reproductive part, androecium and gynoecium, these are completely exposed outside, completely exposed outside. And in this case the possibility of cross pollination we can see, and in this case the self pollination these are avoided. So flower these are the bisexual flower. कधी कधी असंही होतं की यामध्ये फ्लावर बायसेक्सुअल फ्लावर आहे, बट यामध्ये जे सेल्फ पॉलिनेशन आहे तर ते इथे अवॉइड होतं आणि या फ्लावरमध्ये क्रॉस पॉलिनेशन इथे होऊन जातं. अशी जी कंडिशन आहे तर यामध्ये जरी बायसेक्सुअल फ्लावर असेल किंवा हर्मॅटोफ्रोडाईट फ्लावर असेल, बट इथे कधी कधी क्रॉस पॉलिनेशन इथे होऊ शकतं किंवा ॲलोगॅमी होऊ शकते किंवा इथे जे सेल्फ पॉलिनेशन आहे ते इथे अवॉइड केलं जाऊ शकतं. In this case you can see the both reproductive system, these are the both reproductive system, that is the androecium and gynoecium. If the flower in this case the both reproductive system, that is the androecium and gynoecium, androecium that is the male reproductive whole and gynoecium this is the female reproductive whole. If both whole androecium and gynoecium these are mature simultaneously in the bisexual flower, then that bisexual flower in which the self pollination these are takes place. कधी कधी असं होतं की सेल्फ पॉलिनेशन इथे बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये होतंच, बट काही बायसेक्सुअल फ्लावर असे आहेत की ज्यामध्ये सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड केलं जातं. बट इथे जर बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये बोथ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम अँड्रोशियम अँड गायनोशियम
if mature at the same time. In this case, the possibility of autogamy and self pollination these are increases. यामध्ये ज्या सेल्फ पॉलिनेशनची पॉसिबिलिटी आहे तर ती यामध्ये इन्क्रीज होते. जर एकाच फ्लावरमध्ये दोन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम असेल, अँड्रोशम आणि गायनोशम, आणि दोन्हीही एकाच सोबत इथे जर मॅच्युअर होत असेल तर देन इन दिस केस द पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगॅमी दीज आर इन्क्रीजेस. या केसमध्ये इथे सेल्फ पॉलिनेशनचे जे चान्सेस आहेत तर ते यामध्ये इन्क्रीज होतात. इन दिस केस यू कॅन सी द Chasmogamous flower and also having the Cleistogamous flower, and this plant, this is the viola. In case of viola, both type of flower we can see, and in this case you can see the close flower, and this is called as the Cleistogamous flower. What is mean by Cleistogamous flower? The flower these are not open, and because of that in this case the self pollination these are occurs. कधी कधी असं होतं की यामध्ये फ्लावर ओपन होत नाही, ते क्लोजच राहतं आणि त्यामुळे इथे सेल्फ पॉलिनेशन होऊन जातं. The flower which having the both reproductive system, androsham and gynosham, and these flower these are not open at time, and because of that in this case self pollination these are takes place. मग इथे कंडिशन अशी असते की फ्लावर ओपनच होत नाही, म्हणून जे पोलन ग्रेन आहे तर ते आउटसाइड जात नाही आणि म्हणून इथे सेल्फ पॉलिनेशन यामध्ये होत असतं. And in closed flower the self pollination these are happen because of this flower these are not open at all time. मग आता इथे आपण पाहिलं की जर बायसेक्सुअल फ्लावर असेल, त्याचबरोबर क्लिस्टोगॅमस फ्लावर असेल, होमोगॅमस फ्लावर असेल, तर त्यावेळेस इथे सेल्फ पॉलिनेशन ही प्रोसेस यामध्ये होते, कारण तिथे ॲट अ टाईम यामध्ये मेल आणि फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम यामध्ये मॅच्युअर होतात. त्याचबरोबर होमोगॅमीमध्ये दोन्हीही सेम टाईमला मॅच्युअर होतात. त्याचबरोबर इथे आपण हे पाहिलं की क्लिस्टोगॅमस फ्लावरमध्ये बायसेक्सुअल फ्लावर आहे, त्याचबरोबर यामध्ये ते ओपन होत नाही आणि त्या कारणामुळे ते सेल्फ पॉलिनेशन होऊन जातं. बट इथे चास्मोगॅमस जे फ्लावर आहे, जरी यामध्ये फ्लावर बायसेक्सुअल असेल बट त्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशनचे चान्सेस असतात, कारण ह्या फ्लावरमध्ये मेल आणि त्यानंतर फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम यामध्ये एक्सपोज होतात कम्प्लिटली आउटसाईड, आणि त्यानुसार यामध्ये इथे क्रॉस पॉलिनेशन होण्याचे चान्सेस यामध्ये वाढतात. आता इथे लक्षात ठेवा की क्रॉस पॉलिनेशन आणि सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन हे युनिसेक्सुअल फ्लावरमध्ये होऊ शकतं, त्यानंतर बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये देखील होऊ शकतं. बट यामध्ये जे सेल्फ पॉलिनेशन आहे दिस आर हॅपन ओनली इन केस ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर. ते फक्त बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये होऊ शकतं की ज्या फ्लावरमध्ये अँड्रोशम पण आहे आणि गायनोशम पण आहे. बट यामध्ये सगळ्याच बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होतं किंवा यामध्ये ॲटोगॅमी होते, तर हे यामध्ये पॉसिबल नाही. काही असे पण इथे बायसेक्सुअल फ्लावर आहे किंवा हर्मॅटोफ्रोडाईट फ्लावर आहे की ज्यांच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन इथे होऊ शकतं. Now we focus on the advantages and disadvantages of autogamy. What is mean by autogamy? Autogamy means self pollination and which having the some advantages and disadvantages. यामध्ये काही त्याचे advantages आहे, disadvantages आहे. In this case we focus on the advantages. It maintain the parent characters or purity of race indefinitely. आता जर आपण इथे सेल्फ पॉलिनेशन पाहिलं तर सेल्फ पॉलिनेशन दिस ऑकर इन अ सेम फ्लावर. सेम फ्लावर मीन्स एकाच फ्लावरमध्ये इथे ही प्रोसेस घडते लाईक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस केस द न्यू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम दिस आर कम्प्लिटली सिमिलर टू द पॅरेंट्स. यामध्ये जो लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, जो नवीन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार होतो तो यामध्ये कम्प्लिटली पॅरेंटसारखा असतो. सेल्फ पॉलिनेशन ज्या फ्लावरमध्ये होतं त्या फ्लावरमध्ये जे सीड्स फॉर्म होतात आणि त्या सीडपासून नवीन जे प्लांट ग्रो होतं ते पूर्णपणे यामध्ये पॅरेंटसारखं असतं, किंवा ज्या फ्लावरमध्ये हे पॉलिनेशन होतं, सीड फॉर्म होतं, त्याच पॅरेंटसारखं असतं लाईक ए सेक्सुअल टाईप ऑफ रिप्रोडक्शन. अँड बिकॉज ऑफ दिस इज कम्प्लिटली सिमिलर टू द पॅरेंट्स. यामध्ये ती पूर्णपणे सिमिलर असतं पॅरेंटसारखं लाईक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लाईक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्हणजे अलैंगिक प्रजननासारखंच यामध्ये कम्प्लिटली सिमिलर असतं. अँड देन वी गेट द प्युअर कॅरेक्टर ऑर विच मेंटेन द पॅरेंटल कॅरेक्टर. मग पहिलं जे प्लांट आहे, ज्या प्लांटला सेल्फ पॉलिनेशन थ्रू यामध्ये सीड फॉर्म होतात,
त्याच प्लांटचे कॅरेक्टर म्हणजे इथे पॅरेंटल कॅरेक्टर किंवा जी प्युरिटी आहे ती यामध्ये मेंटेन होते. त्यानंतर नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस आहे सेल्फ पॉलिनेशन इज यूज टू मेंटेन द प्युअर लाईन ऑफ फॉर हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट. एखाद्या वेळेस आपण जर हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट केला, समजा एखाद्या प्लांटमध्ये आपण हे जे फ्लावर आहे आणि हे दुसरं फ्लावर आहे यामध्ये जर हायब्रिडायझेशन केलं, म्हणजे हे एक प्लांट आहे, हे दुसरं प्लांट आहे, याचे पोलन ग्रेन याच्या स्टिग्मावरती आपण टाकले आणि त्यानुसार आपल्याला एक छान कॅरेक्टर असणारं प्लांट मिळालं आणि ते जे कॅरेक्टर आहे ते जर आपल्याला मेंटेन करायचं असेल तर त्यानुसार हे जे प्लांट आहे किंवा जे नवीन सीड मिळालेले आहे त्या प्लांटमध्ये ते सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूस केलं जातं, जेणेकरून हायब्रिड किंवा जे न्यू कॅरेक्टरचे ब्रीडिंग आपल्याला जे मिळालेले आहे त्यांची जी प्युरिटी आहे ती मेंटेन ठेवण्यासाठी यामध्ये याचा यूज होतो सेल्फ पॉलिनेशनचा. त्यानंतरचं नेक्स्ट ॲडव्हान्टेजेस आहे दिस सेल्फ पॉलिनेशन दिस आर टेक्स प्लेस इन द प्लांट that a plant does not need to produce the large number of pollen grain and in which the no wastage of pollen grain these are occurs. यामध्ये जे वेस्टेज आहे पोलन ग्रेनचं किंवा जे आपण इथे एक्स्ट्राचे जे पोलन ग्रेन आहे जे कधी वाया जातात तर हा प्रकार इथे होत नाही. म्हणजे एकतर यामध्ये पोलन ग्रेन इथे कमी लागतात, म्हणजे प्लांटला जास्त पोलन ग्रेन तयार करण्याची गरज नाही आणि यामध्ये वेस्टेज देखील होत नाही. म्हणजे ऑल द पोलन ग्रेन्स दीज आर प्रेझेंट इन द फ्लावर दीज आर यूज फॉर पॉलिनेशन. जेवढे पण पोलन ग्रेन त्या फ्लावरमध्ये असतात ते यामध्ये यूज केले जातात. त्यानंतरचा ॲडव्हान्टेजेस आहे फ्लावर डू नॉट डेव्हलप डिव्हाइसेस फॉर अट्रॅक्टिंग इन्सेक्ट पॉलिनेटर. आता जर एखाद्या फ्लावरमध्ये किंवा एखाद्या प्लांटमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होत नसेल, म्हणजे जर क्रॉस पॉलिनेशन होत असेल, म्हणजे पोलन ग्रेन एका फ्लावरवरून निघून दुसऱ्या फ्लावरवरती जर जात असेल तर त्यांना नेण्यासाठी काही यामध्ये जे डिव्हाइसेस आहे किंवा जे पॉलिनेटर्स आहे ते यामध्ये लागतात. त्यासाठी मग प्लांटला जे फ्लावर आहे ते ॲट्रॅक्टिव्ह बनवावं लागतं, त्याचबरोबर त्यामध्ये नेक्टर असावा लागतो, त्याचबरोबर तो जो ते जे फ्लावर आहे तर त्याला छान ऑर्डर किंवा जो फ्रॅग्रन्स आहे तो असावा लागतो, जेणेकरून मग पॉलिनेटर येतील, पोलन ग्रेन कॅरी करतील आणि त्यानुसार यामध्ये जे क्रॉस पॉलिनेशन आहे तर ते होईल. बट सेल्फ पॉलिनेशन जर होत असेल तर त्यासाठी पॉलिनेटरची नीड नसते आणि त्यामुळे जे प्लांट आहे तर त्याची जी एनर्जी आहे तर ती यामध्ये लॉस होत नाही टू मेक द फ्लावर अट्रॅक्टिव्ह. अँड दिस इज वन ऑफ द ॲडव्हान्टेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन किंवा जे ॲटोगॅमी त्याचे हे एक ॲडव्हान्टेजेस आहे. दिस आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. बट सेल्फ पॉलिनेशन दिस ऑल्सो हॅव्हिंग द सम डिसॲडव्हान्टेजेस. याचे काही डिसॲडव्हान्टेजेस आहे. तर यामध्ये फर्स्ट डिसॲडव्हान्टेजेस आपण पाहू. न्यू युजफुल कॅरेक्टर दीज आर शेल्डम दीज आर नॉट इंट्रोड्यूस इन दिस केस. आता सेल्फ पॉलिनेशनमध्ये त्याच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टर कंटिन्युअस जनरेशन टू जनरेशन यामध्ये ट्रान्सफर होतात आणि म्हणून यांच्यामध्ये न्यू जे कॅरेक्टर आहे तर ते ॲड होत नाही, इंट्रोड्यूस्ड होत नाही. अँड दीज आर नॉट युजफुल टू इव्हॉल्युशन. इव्हॉल्युशन होण्यासाठी, उत्क्रांती होण्यासाठी यामध्ये हे सेल्फ पॉलिनेशन यामध्ये इथे उपयोगाचं नाही. अँड दिस इज द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. The plant in which self pollination these are takes place, in that plant the chances of evolution these are very less and a new character these are not introduced in this plant. The second disadvantages is vigor and vitality of the race decreases with the prolonged self pollination. The continuous self pollination make the sterility in the plant. एखाद्या प्लांटमध्ये कंटिन्युअस जर सेल्फ पॉलिनेशन होत असेल, कंटिन्युअस तेच कॅरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन जर ट्रान्सफर होत असेल तर त्यावेळेस यामध्ये नवीन कॅरेक्टर ॲड होत नाही, त्याचबरोबर तेच कॅरेक्टर कंटिन्युअस ॲड झाल्यामुळे यामध्ये प्रोलॉंग सेल्फ पॉलिनेशन झाल्यामुळे इथे जे कॅरेक्टर आहे किंवा जी विटॅलिटी आहे किंवा जे विगर्स आहे तर यामध्ये हळूहळू ते रिड्यूस होतात किंवा यांच्यामध्ये जे स्टेरिलिटी आहे तर ती यामध्ये हळूहळू डेव्हलप होते.
त्यानंतर नेक्स्ट यामध्ये डिसॲडव्हान्टेजेस आहे, इम्युनिटी टू डिसीज रेझिस्टन्स दिज आर इन्क्रीजेस. सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्युअस होत असेल एखाद्या प्लॅनमध्ये तर त्या प्लॅनची इम्युनिटी जी पॉवर आहे ती हळूहळू डिक्रीज होते, लेस होते. त्याची रोगप्रतिकारक क्षमता यामध्ये हळूहळू कमी होत जाते. अँड दिस इज द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. अँड सेल्फ पॉलिनेशन विच ऑल्सो हॅविंग द डिसॲडव्हान्टेजेस adaptability to change the environmental, these are reduces. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं की सेल्फ पॉलिनेशन इन विच द इव्हॉल्युशन दिज आर नॉट टेक्स प्लेस. अँड इव्हॉल्युशन दॅट इज द उत्क्रांती ज्याला आपण म्हणतो, दिज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट टू चेंजिंग एन्व्हायरमेंट. चार्लस डार्विन यांनी सांगितल्यानुसार लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बदलत्या वातावरणानुसार यामध्ये बदलणं गरजेचं आहे. बट प्लांटमध्ये जर कंटिन्युअस सेल्फ पॉलिनेशन होत असेल तर त्यामध्ये चेंज होत नाही आणि इन्व्हायरमेंटल कंडिशननुसार तो त्या नेचरमध्ये फिट होत नाही आणि म्हणून हळूहळू तो रिड्यूस होतो. म्हणजेच हळूहळू त्या ज्या स्पेसीज आहेत तर त्या इथे कमी कमी होत जातात. म्हणजेच त्या स्पेसीज इथे रिअर होतात किंवा यामध्ये कमी होऊन जातात. अँड दिस इज द डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. सो आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहिलं ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन अँड इन विच फ्लावर द सेल्फ पॉलिनेशन दिज आर टेक्स प्लेस. सम बायसेक्सुअल फ्लावर इन विच बोथ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दिज आर प्रेझेंट but which reproductive system is exposed in the nature and because of in which the chances of cross pollination or the self pollination these are avoided. हे देखील आपण यामध्ये पाहिलं. and self pollination these are takes place in the bisexual flower. सगळ्याच बायसेक्सुअल फ्लावरमध्ये सेल्फ पॉलिनेशन होत नाही. बट सेल्फ पॉलिनेशन दिस हॅपन ओनली इन केस ऑफ ओनली द बायसेक्सुअल और हर्मॅटोफ्रोडाइट फ्लावर. सो इथे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण थांबतोय. थँक्यू सो मच. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू टॉपिक.